व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं खालसा वहीद की कामयाबी ने सिख संगतां नूं काफ़ी उत्साहित किया है, पर जलंधर के गुरुद्वारियां विचों नौजवानों वालों अपंग व्यक्तियों के बैठण लई रखियां गईयां कुर्सियां बेंचां की जिहड़ी है जबरदस्ती की गई तोड़ भन अते लग ला के साड़न दी खबरां ने एक जिहड़ा विवाद है वह खड़ा कर दिता है। और वारस पंजाब के जथेबंदी बहुत सोच समझ नाल जिहड़ा चलन दी है लोड़ है, और क्योंकि कई बार बेलोड़ा जिहड़ा विवाद हुंदा है वो असल निशाने तो भड़का दिंदा है और जिहड़ियां एजेंसियां इस किस्म के मौके की भाल च हुंदियां ने। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो हुण मैं जिस इशू ते गल करन वाला है इनू अंग्रेजी दे विच कहंदे ने हॉट पोटैटो जी, गरम आलू। तुसीं एकदम हाथ ते भी चुको ते जे किते मूँह च पा लो फिर पता हुंदा भी की होया मूँह च। पर मैं हमेशा अपने इन्हां आलमोस्ट 4 दहाइयां दे पंथक जीवन दे विच जिथे भी विचरिया ईमानदारी दे नाल अपनी गल कहण दी जिहड़ी है वो गुरु ने मैनूं हिम्मत भी दित्ती जी। और मैं समझदा है भी सच सुनाए सी सच की बेला। जरूरी नहीं भी असी ठीक हुई है, पर जो साडी परसैप्शन है किसी सिचुएशन दे बारे उस बारे गल करनी ये फर्ज भी हुंदा है और एक दयानतदार पहुंच भी हुंदी है। चंगे दोस्त के नाते भी ये तो कौमी गल है, जे तुसीं किसी दे दोस्त हो तो तुहानूं लगदा है भी तुहाडा दोस्त जिहड़ा है उसका कोई एक्शन उसनूं नुकसान पहुंचा सकदा है ते तुसीं इस डरों कि दोस्त नाराज ना हो जाए गल उहनूं कहो ना, फिर तुसीं सच्चे दोस्त नहीं हो। क्योंकि असीं मूवमेंट का वो सारा दौर 80s का देखिया है जिहदे च कि किवें हौली 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 जिहड़ी सेंट्रल कमांड सी जुझारू जथेबंदियां उन्हां सारे ढांचे दे विच किवें एजेंसियां दी इनफिल्ट्रेशन हुई, किवें ब्लैक कैट तो बाद च आईयां पर विद इन भी, और किवें ईवन एजेंडा डाइवर्सीफाई हुंदा चला गया और उस दे नतीजे वजों जिथे एक स्टेज दे उत्ते सारे दी सारी सिख संगत खास तौर ते पेंडू समाज जिथे के मूवमेंट दा मेन जोर सी वो हमदर्दी रखदे सी। वो पहला अपने घर उन्होंने खोले हुए सी, कुछ भी फेस करन नूं तैयार सी, फिर वो थोड़े जे डरन लग गए। एजेंसियां ने अपना काम किया उन्हां दे बाणे दे विच और विच वाड़े और फिर वो उन्हां नूं एक वड्डे तबके नूं दुश्मनी तक लै गए। उन्हां चों ही फिर जिहड़ी है उन्होंने नुकसान वाली लाइन अपनाई और उस पीरीयड च भी जिहड़ा एक एजेंडा जिहड़ा किवें बेशक पंथक कमेटी की कमांड थल्ले सी जां किवें सी, लेकिन वो सी सोशल रिफॉर्म दे थल्ले। और सोशल रिफॉर्म दे थल्ले बेशक डायरैक्टिव सी कि भाई छोटियां बरातां 21 बंदे जाण जां 11 जाण शायद इस किस्म का। और दूजा लेकिन क्योंकि तुहाडे कोल उन्ना तां कोई काडर हुंदा नहीं, कोई ऑर्गेनाइज दा तुहाडा सिस्टम नहीं है कि भी कित्थे रुकना है, वो इवें वधदा चला गया। कुछ चीज़ां नूं लोकां ने पसंद कीता इनिशियली कि भाई जिन्हां दियां बच्चियां छड्डियां होईयां ने दूजियां ने उन्हां दे घर वसाणे ने उन्हां दा दूजा है, लेकिन उस दे विच उस किस्म दा आपहुदरापन वाले लोग भी शामिल होए। जिहड़ियां बरातां भावें 2-4 बंदे वध सी उन्हां दी ह्यूमिलेशन होनी शुरू हुई। कुछ थावां ते जिहड़े कईयां नूं लगा नहीं उन्होंने ये जिहड़ा है जी पोल्ट्री फार्म जिहड़ी पोल्ट्री फार्म बिजनेस बहुते सिख सी कि जी ये आंडे भी नहीं खाण देने है, वो दर्जियां तक भी पहुँच गए, शराब दे ठेके तो है ही सी और अदरवाइज होर भी इस किस्म का इन्ना कि काम खिलर गया कि उहदे नाल आम बंदा पहला तो एक फीयर जे च गया, फिर एक तबका हॉस्टिलिटी च भी गया। हालांकि मेरा उदों भी ये मनना सी, अज भी मैं ये समझदा भी जिहड़ी चीज़ जदों तुहाडे कोल पोलिटिकल पावर आ जाती है, जिहड़ी चीज़ तुसी विद द नॉच ऑफ द पेन, एक ऑर्डर ही काफ़ी है, तुसी की करना है की नहीं करना असीं डिस्कस करांगे कि किवें न्यूजीलैंड नूं समोक फ्री फ्यूचर जनरेशन करन दे लई हुण लॉ तक पहुँच गए, किवें उन्हां ने स्टैप वाइज पड़ाव वाइज उन्होंने किया और उस दे विच किवें तब्दीली हुई। लेकिन जिहड़ी चीज़ तुसीं ऑलरेडी एक बड़े सीमित दायराकार दे विच तुसीं काम कर रहे हो, तुहाडीआं
ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਲਈ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲਿਟਰਰੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਚੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਈ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ 35-36 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਐਸੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਮਲਕਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਂਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਥਰੂਮ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿਦ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ BBC ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਟਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਵਰਸਸ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।